present out here. Our honored management, well-acclaimed chief guest of honor, eminent dignitaries, all treasured invitees, parents, teachers, and of course, our darling students of Acharya Vidyashalaya. How lovely is this evening, and so does the ambience and aura surrounding it. Today, AVS family is gathered here to reveal the addition of another milestone to showcase the accomplishment of one of the leading schools of KRPet. Yes, we are here to celebrate our annual function, Saragara 17 for the year 2022-23. ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಪೋಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಸದೃದಹಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. Myself Afia and my co-host ಅಕ್ಷತಾ welcome you all on the behalf of entire Acharya Vidyashalaya. So, get set ready for all the excitement and delight this evening. Let's gear up for a striking beginning of the show. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದರೂ ನಾವು ಮೊದಲು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಯೋಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ನಮ್ಮ ಯೋಗ ತಂಡವು ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ.
Wow, what a divine performance. Thank you all. ಯೋಗ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. I look around the stage and am in awe with the collected expertise gathered here. Today, our desire is to extend a gracious and inclusive welcome to all of you who have made huge efforts to join us today. I request Ms. Danyata to formally address the gathering. ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈಗ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಧನ್ಯತಾರವರಿಂದ. Great and wonderful evening to one and all present out here. The stage is ready. Audience filled with desires, hopes and dreams. Dear friends, it's a great day. We have been planning and waiting for. It's our school annual day, Sadagara 17. With great enthusiasm and spirit on behalf of AVS family, I, Danyata of class 7, extend our gracious presence to you all. Dream to achieve and day to conquer. Now, I would like to extend a heartfelt welcome to our chief guest, Dr. K.C. Narayana Gowda, Honorable Minister of Youth Empowerment and Sports, Sericulture Department. Your presence for this evening festivity adds glitter to our campus, sir. Life is not about expecting, hoping and wishing. It's about doing, being and becoming. Further, we have among us our school president, Mr. Arvind Rao sir, the navigator of flagship of Acharya Vidyashali. Sir has put his trust into ideas and made this institution an excellent temple of learning. We do acknowledge your divine presence, sir, for today's program. A very pleasant welcome to you, sir. Gives us immense pleasure to welcome Managing Director of our school, Mr. Syed Tabriz Nadeem, sir, who is a visionary leader and patron. His wise guidance and counseling has made this institution to reach to its greater heights. A very special welcome to you, sir. A million unlit candles and still darkness prevails. All that is needed is that one candle with light. Not only will the darkness be dispelled, but also all the million candles will come to light. With all our charming and cheerful greetings, we extend a hearty welcome to our principal, Mrs. Huda Fatima Dalvi ma'am, who always inspires students to blend their heart and mind to make the school a symbol of innovation. We extend you a hearty welcome, ma'am. Next, I would like to welcome Srimati Veena ma'am, Secretary of our school, whose constant support, prayers and cooperation had made this institution reach to its heights. Next, I would like to welcome our Senior Coordinator Ms. Shruti ma'am and Junior Coordinator Ms. Geeta ma'am, who work together and whose service to this school has been extraordinary by any measure. Welcome to you, ma'am. We extend a very warm welcome to all our special invitees, our supporters, well-wishers. Certainly your arrival brings us a lot of hope
and our future is being built on this hope. Welcome everyone. I would like to welcome our proud parents and my dear friends. It's our proud privilege to extend a warm welcome to all our dear teachers. It's our continuous perseverance which can be visualized in today's program. We owe much to the members of non-teaching faculty and support staff too. I also extend a hearty welcome to print and electronic media personnel to this momentous occasion. I hope and request your cooperation throughout the ceremony. We put our hearts together to welcome treasures of Acharya Vidya Shale. Yes, you little buddies are the central focus of this event. You are the true performers and you make the event colorful. Let this be a memorable and marvelous evening, leaving in everyone's heart an incredible mark. Once again, welcome to all and thank you. ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದ ಧನ್ಯತಾರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. We will have our traditional auspicious lamp lighting ceremony as a tribute to Mother Saraswati, goddess of knowledge. ದೀಪಂ ಜ್ಯೋತಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ದೀಪಂ ಜ್ಯೋತಿ ಜನಾರ್ದನ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪದಲ್ಲಿನ ಆ ಬೆಳಕು ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕತ್ತಲನ್ನು ಓಡಿಸಿ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸುವ ದ್ಯೋತಕ. ಅಂತ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶುಭಂ ಕುರುತ್ವಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದ. ಶುಭಂ ಕುರುತ್ವಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದ. ಶತ್ರುಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ನಮೋಸ್ತುತೆ. दीपज्योतिर्नमोस्तुते. दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः. दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः. दीपो हरतु मे पावत् सूर्योदयो भवेत्. वेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत्. ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Acharya Vidya Shale represents achievements, zeal, hard work and triumph of our team of management, principal, faculty members and of course we the students. So it's time to confer our annual accomplishments, small and big victories. I request our Honorable Principal Huda Fatima Delvi to present the preamble of school achievements, the school annual report for the year 2022 and 23. ಹನಿ ಹನಿ ಕೂಡಿ ಹಳ್ಳ ತೆನೆ ತೆನೆ ಕೂಡಿ ಕಣಜ ಅನ್ನುವ ಗಾದೆ ಮಾತಿನಂತೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ನಡೆಸಬೇಕಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಎಲ್ಲರ ಮನದಲ್ಲೂ ಇದು ನನ್ನ ಶಾಲೆ ಅನ್ನುವ ಭಾವ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂತಹ ಪ್ರಗತಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಹುದಾ ಫಾತಿಮರವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. On our Honorable Chief Guest, Dr. K.C. Narayana Gowda, Sir, Honorable Minister of Youth, Empowerment and Sports, Sericulture Department. Our members of management, Arvind Rao, Sir, our President, our Managing Director, Syed Tabriz Nadeem, Sir, our Secretary, Veena Arvind, Madam, all our special invitees, our well-wishers, our dear parents and my dear students. I wish you all a very warm welcome and a very warm evening to this annual function, Sadagara 17th. This evening is one of the most special evenings in the calendar of our school events. As the principal of this school, I am humbled, at the same time feel very proud and privileged to lead a school with a difference which aims at excellence. It has been around 17 long years since establishment of our school Acharya Vidya Shale, which was a brainchild of our founder Arvind Rao sir
and our Madam Veena Aravind. It was started with a sole intention to provide quality education to every common man of KRPT. When Acharya Vidyashale started in the academic year 2006, June 8th, it had only 3 rooms. In the kindergarten, only 46 students and only 5 staff that comprised 3 teachers and 2 support staff with 1 administrator. And it took 17 long years, and here we are today having around 50 staff, which include 30 teachers, 7 support staff, 8 drivers, and a grand strength of 650 children, which we are expecting to touch 1,000 by the next academic year with a full-fledged, excellent campus with world-class facilities. It's all the sweat, blood, and investment of time and energy of so many people associated with Acharya throughout its journey. Academic year 2022-23 was marked with many success stories, which can be attributed to the team spirit and dedication of my staff and my management. Coming to academics, 2 years back itself, we got the permission and recognition to start class 10th. We did not have class 10th. Class 9th and started after that. We managed to get 100% results in spite of having fresh batches. And last year, SSLC exam 2021-2022, our student Revati bagged state rank among lakhs of students who face the SSLC exam, and it's a matter of great privilege for us. This achievement speaks volume about our methodology of our teaching and our academics. For overall development of the school, according with the academics, co-scholastic is also given equally importance, and I would like to mention few points. In the Pratibha Karanji organized at Kasaba level, around 30 students got prizes, which was a proud moment for our school. Acharya Vidyashale also tries to tap scientific attitude and temper among students through skill and activity-based approach. To bring this into concern, we started robotics coding classes, which was introduced and conducted successfully for class 1 to 9th. I am delighted to share that every year, 2 students from our school are being selected for Inspire Award, and we are expecting to reach to national levels too. It is very easy to teach, but to handle and to give hands-on experiential teaching is very, very challenging. And in Acharya Vidyashale, we support activity-based approach and inquiry-based approach, which is a very challenging method of teaching. In kindergarten, we opt for 1 activity each week to conceptualize concepts, hence many events like Colors Day, Clay Day, Hygiene Day, Garden Day, Dental Day, and many more were conducted. To give real scenario for young minds to think, field trips were organized from KG to class 10th to temples, supermarkets, factories, zoo, aquarium, and 5-day long trip to Kerala was also organized for our class 10th students. Acharya Vidyashale has also introduced a new subject, a novel concept, that is life skills subject, that is also being to be introduced from next year, where kids were given chances to learn life skills, that is stitching, origami, arts, mat making, to make them well-fledged, even though if they don't get job, they can open out their own cottage industries, and even seminars on good and bad touch and human rights, POSCO acts were also conducted. School has taken many conscious steps to link classroom teaching with different significant events. Invest Teacher Ceremony was the first event to develop leadership among the children. Visit to Old Age Home was done on World Old Age Home. Food Festival, Market Day, visiting to all government offices on the national festivals, inviting doctors, lawyers, farmers on different community days, and arranging for talks
for students were also done. All done to make our kids to think and explore their capacities and exhibit their inner talent. At last, I would not, because parents are very impatient to see their children performance, I would like to conclude my speech by saying, all these 17 years have just prepared us for the flight we wish to take to greater heights. We have yet to reach the stars. And for all this, to make all this possible, I need the cooperation of my parents, who are equally involved in the journey of their kids. I take this opportunity to thank all my parents for their support, cooperation the whole year round. Thank you all the parents for even sparing all the time and coming to the school today, and for all your cooperation the whole year round. We alone at one side, we can do nothing. Nam kainda enu madakagala. It's all your support and cooperation. Today our school will set a new benchmark. You will see around 650 children dancing on the floor, and it is a huge achievement. I request all the parents to make this celebration a big celebration by appreciating all the children. Kindly stay till the end. Nim maklu jote yella makludu program kuda kindly please sit and witness. So wishing to have more annual days coming ahead, more grand annual days in the upcoming year. Wish you happy evening and a happy annual day. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, ma'am, for accomplishing the school annual report. We feel really privileged to have your supervision and backing with us at all times possible. You have set a perfect platform for our school. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ನೀಡಿದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಹುದಾ ಫಾತಿಮಾ ಮೇಡಮ್ ರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Today, we have a person who has proved himself by embracing challenges and made our society proud with great endeavors taken over time. Sir has done immense social service for the society and made himself an inspiration for all. It's none other than Mr. Narayan Gowda, sir, our Honorable Minister of Karnataka. We humbly request sir to render a few words of wisdom on this great occasion. ಈಗ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಆದ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ಸಿ. ನಾರಾಯಣಗೌಡರವರು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈ ಸಾಯಂಕಾಲದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಲೆಯ 17ನೇ ವರ್ಷದ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡಿ. ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ್ ಸಾಹೇಬರು ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾನೊಂದಿಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಶಿವಸಾಗರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಟೆಲನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ತದನಂತರ ಹೋಟೆಲ್ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ತುಂಬ ಅವರ ತಂದೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಶ್ರಮಜೀವಿಯಾಗಿ ದುರ್ಗಾ ಭವನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ KR ಪೇಟೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ತನಕನೂ ಏನಾದರೂ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು ಸಹ ದುರ್ಗಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಇವತ್ತು 4-6 ಕಡೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ KR ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಆ ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಘಮ ಘಮ ಅಂತಾಯಿತು. ನಾವು ಹಳ್ಳಿಲಿ ಚಿಕ್ಕವ್ರು ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಹತ್ರ 1-2 ರೂಪಾಯಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಮಸಾಲ ದೋಸೆಯನ್ನು ತಿನ್ನೋ ಅಂಥ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದು ವಾರ ಗಂಟಲೆ ನಮಗೆ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂದರೆ 2 ಗಂಟೆ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಇರೋಲ್ಲ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಆ ಕುಟುಂಬ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮಸಾಲ ದೋಸೆಗೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದ್ದು ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಣ ಮನಸ್ಸ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಣ ಇವತ್ತು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾಳೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ.
ಆದರೆ ಈ ವಿದ್ಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅಕ್ಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುವಂಥ, ಮಗನಿಗೆ ಸೊಸೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ತದನಂತರ ನಾನು ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಕ್ಕೋರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅವರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳೇನೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ತುಂಬ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ಯಾವ ಧರ್ಮನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಣ ಬರುತ್ತೆ, ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ದಿನ ಮೇನ್ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಇದು ಮಿಡಿಲ್ ಆಫ್ ದ ಟೌನ್, ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಬೆಲೆನೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಏನೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ, ಅವರು ಆತ್ಮಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ನಮ್ಮ ಇವ್ರಿಗೂ, ಇಬ್ಬರಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಜಾಬನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೋದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು ದಂಪತಿಗಳು, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು, ನಾನೊಂದು ಸಾರಿ ಅವರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಗುಜರಾತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಅವರ ಟೀಚರನ್ನು ನೆನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾವ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೆನ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲೋದ್ರು ನಾವು ನೆನ್ಕೋತೀವಿ. ಕೈಗೇನು ಹೇಳಿಲಿ, ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸಾರಂಗಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟ್ರುಗಳು ಏನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅದು ನೆನಪಿದೆ, ನಮಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ಏನೇನು ಆ ದಿನ ನಾವು ಅಡುಗೆಯನ್ನು ತಿಂಡಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಸರ್ಕಾರನೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀವು ಫೀಸನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಾವು ಬಂದಿರೋದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣವ್ರಿಗೆ, ನನಗೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತಿರೋಂಥ ಮಂಜಣ್ಣವರು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಿಲಕ್ ಅಣ್ಣವರು, ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತಿರೋಂಥ ನಮ್ಮ ಸೋಮಣ್ಣವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ 2 ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದವು ಸರ್. ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜು. ನಮ್ಮ ಮಂಜಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ದಿನ ಏನೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಆ ಗುಡಿಸಲಾಗಿ ಇರೋವಂಥ ಕಾಲೇಜಿನ B+ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೈಕಾಲು ನಡುಗ್ತಾ ಇದ್ದು, ಏನಪ್ಪ ಈ ಇದರೊಳಗೆ ಇವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಬಂದಿದ್ದರು, ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈಗ B+ ಬಂದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರಸ್ವತಿ ಬಂದಂಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸುಂದರತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ನನಗೆ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಜೊತೆ ಅದರ್ ಕಲ್ಚರ್ಸ್, ಬೇರೆ ಕಲ್ಚರನ್ನು ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಒಂದಿದು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸಹ ಬಂದಿತ್ತು, ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಸಹ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಮಂಜಣ್ಣವರು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಏನೋ ಆಶ್ವಾಸನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ. ನಾನು ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾವಂತನೇನಲ್ಲ, ವಿದ್ಯೆದ ಕೊರತೆ ನನಗಿತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು. ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತದನಂತರ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೈಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು, ಏಕೆಂದರೆ
ಆ ದಿನ ಓದಿ ಹೋಟೆಲ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇವೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಸೇವೆ, ಯಾವ ಮನ್ಸನ್ಗೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳು ನೋಡಿ ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೂರು ಮಡಿಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಸೇವಕನಾಗಿ ಬಂದೆ ವಿನ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಿಲಕಣ್ಣವರ ಅಶ್ವೇಷನರ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಿಂದ ನಾನು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಯಿತು. ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಗಳೇ, ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಗಳೇ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಂದಿವತ್ತು ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನಗಿದೊಂದೇ ಆಸೆ ಸರ್, ಎಜುಕೇಷನ್ ಹಬ್ಬನ ಮಾಡಬೇಕು. KR ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ದೊಡ್ಡ ಯಾವ ಸ್ವಪ್ನವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ 3 ಸಾರಿ ಶಾಸಕನಾದೆ, ಸಚಿವನೂ ಆದೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ನಾನು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ. ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಇವರು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದು ನಾನು ಹಠ ಮಾಡಿದೆ, ನನಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇ ಬೇಕು ಅಂತ. ಇವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಐತೆ, ಯಾಕೆ ಗೌಡ್ರೆ ಒಪ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣವ್ರು. ಇದು ಅಣ್ಣ, ಇದು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ, ನನಗೆ ಹಣ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ, ನಾನು ತಗೊಂಡೇ ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ತಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗೇಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬರ್ತು. ಮತ್ತು ತಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗೇಮನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಯೂತ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲನ್ನು ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟು. ಇವತ್ತು ತಾವು ನೋಡಿದಿರಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸನ್ನು KR ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ನೋಡಿಲ್ವಂತೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು ಸರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನ್ಸನ್ಗೊಂದು ಸ್ವಪ್ನ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಹಾಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಾವು ಸ್ವಪ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಒಂದೇ ದಿನ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಸ್ವಪ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥದ್ದಂತೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮಂಜಣ್ಣನಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಮಂಜಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಎದುರುಗಡೆನೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ಇದನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪಿಂಗ್ ತಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಇದೇ ಇನ್ನೇನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ನಾಳೆ ದಿನ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸೆ ಇದೆ ಗುರುಗಳೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನನ್ನ KR ತಾಲೂಕಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬರಬೇಕು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ತರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಪ್ನವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ. ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಕುಳ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಪುಣ್ಯವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿರೋದು ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಜಣ್ಣವರು, ನಮ್ಮ ತಿಲಕಣ್ಣವ್ರು ಯಾರು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ತಿಲಕಣ್ಣವ್ರು ಅಷ್ಟು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ ಗುರುಗಳು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ನಾಲೆಜ್ ತುಂಬ್ಕೊಬಿಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳೇ, ಬೇಜಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಪಾಠ ಯಾವ ಶಾಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಏನು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಸರ್ ನನಗೆ, ನಿಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಈಗ ಯಾಕೋ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಈ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ನಾನು 200 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಹೊಂದಿದ್ದಂತನು, ಜಸ್ಟ್ 200 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ದಿವಸಕ್ಕೆ 2 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಭಗವಂತ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನೇ ನನ್ನ ಗುರಿ, ಇನ್ನೇನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರ ಸರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಅಂತೇಳಿ? ಸಾಕು ಇರೋದಕ್ಕೆ. ನಾನೇನಿಲ್ಲೇನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿರೋದು. ಇದು ನನ್ನ KR ಎಜುಕೇಷನ್ ಹಬ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಇದೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸ್ವಪ್ನವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ನನ್ನ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾರೇ ಬಂದು ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟನ್ನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದೇನೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗೋರು, ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲು, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಂಜಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿನ ಕೊಡಿ. ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ KR ಅವರು ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂತು, ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಂದಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Here at AVS, we not only value the academics, but overall development of a child. It's now time to give due recognition to the aptitude of our priming students in the field of sports, culture, school discipline, and ethics. We have 4 different categories under championship awards. Henceforth, I request Geeta ma'am to carry forward the program. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅಂತಹ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ ಉಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನಡೆಸಿಕೊಡಲು ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ರವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಆಚಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಡಗರ 17ಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಿನಮ್ರಪೂರ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಪ್ರೀತಿಯ ಪೋಷಕರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮೋಟೋ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗುರಿ, ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಪ್ರೀತಿಯ ಪೋಷಕರೇ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಸಹ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ದು ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದು ಕ್ರೀಡೆ ಮಾತ್ರ. ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವದ ಜೊತೆಗೆ ಆತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯು 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದು, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್, ವಾರಿಯರ್ಸ್, ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್. ಈಗ ತಾನೇ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ BU ಸರ್ ಸೀತಾರಾಮು ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಪೋಷಕರೇ, ಈ 4 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತಹ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಈ 4 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಂಥ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಆ ಒಂದು ವಿನ್ನರ್ನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತರುವ ಸಮಯ. ಇನ್ನು ತಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಆಚಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ನನ್ ಅದರ್ ದನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಭಾಗದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹಾಗೂ ಈ ವಿಭಾಗದ ಹೌಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತರು ರಾಜು ಸರ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಷ್ಮಾ ಮೇಡಮ್ನವ್ರನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಸರ್ ಅವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Strikers, please say louder your motto. Strikers motto. Once again. ಅವಾರ್ಡನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ ಮನೋಭಾವ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರು ಆದರ್ಶವಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ರವರ ಸಾರದಂತೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ, ತಾಲೂಕು, ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವರ್ಷದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ is none other than Master Vikram Singh, and in girls category Sadhwini and Ananya. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಇವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿಂಗ್ ರವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಅನನ್ಯ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೆ ಸಾಧ್ವಿ ಅವರ ಪೋಷಕರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯ, ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿರ್ಭೀತ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಅವರ ಇಷ್ಟಪಡುವ ತಾಣವಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100% ಹಾಜರಾತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕುಮಾರಿ ಕುಸುಮಶ್ರೀ ಅವರು 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ಮಯ್ರವರು 100ಕ್ಕೆ 100 ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರ ಪೋಷಕರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಸರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಮೇಡಮ್ ರವರು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಚಾರ್ಯ ಶಾಲೆಯ ಸಡಗರ 17ರ ರಸಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಸರ್ವರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 22-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೊಗ್ಗಾಗಿ ಬಂದು ಹೂವಾಗಿ ಅರಳಿರುವ ಕೆಲವು ತಾರೆಗಳಿವೆ. ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಪುಟಾಣಿ ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮಧ್ಯದ ಪುಂಜದಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಶುಕ್ರತಾರೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅವರ ಶಾಲಾ ಹಾಜರಾತಿ, ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ, ಅವರ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್, ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್, ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ತರಗತಿಯಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಪುಟಾಣಿಯನ್ನು ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ತಾರೆ ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಿ-KG ವಿಭಾಗದಿಂದ ತನಿಷ್ಕಾ ಬಿ ಗೌಡ ಅವರನ್ನು ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಇದೀಗ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಸ್ ತನಿಷ್ಕಾ ಬಿ ಗೌಡ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ LKG A ವಿಭಾಗದಿಂದ ಮಿಸ್ ಭರಣಶ್ರೀ ಅವರನ್ನು KG ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭರಣಶ್ರೀ ಅವರ ಪೋಷಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಭರಣಶ್ರೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ LKG B ವಿಭಾಗದಿಂದ ಮಿಸ್ ಧನ್ವಿತಾ PL ಅವರನ್ನು KG ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಧನ್ವಿತಾ PL ಅವರ ಪೋಷಕರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. UKG A ವಿಭಾಗದಿಂದ ಮಿಸ್ ಸಿಂಚನಾ S ಅವರನ್ನು KG ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪೋಷಕರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ UKG B ವಿಭಾಗದಿಂದ ಮಿಸ್ ಪುಟಾಣಿ ಶಿಶಿರಾರ್ ಅವರು KG ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರ ಪೋಷಕರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿ. Good evening, everybody. I'm here to announce the Student of the Year Award 2022 and 23. It is not only based on academics, but it includes scholastic and co-scholastic performance of a child. So here we have 4 categories for the Student of the Year Award. The awardee of category A is Jeevita HB from class 2. Next, the awardee of category B is Afreen Taj from class 3. I request Afreen Taj and her parents to come up on the stage. Moving to the next category, the awardee of category C is Aliza Zoya Nadeem from class 7. I request Zoya and her parents to come up on the stage. Now the last category, the awardee of category D is Kusuma Shri from class 9. I request Kusuma Shri and her parents to come up on the stage. ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Our institution recognizes academic achievements of its students in the form of Academic Excellence Award. These brilliant students exhibit such qualities that give glory to our school academy, but also help them to aim and achieve their aim into long term. Now I humbly request Kamala ma'am to reveal the awardees of Academic Excellence. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಪಾಠವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಲಿತು ಅಷ್ಟೇ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ತಮ್ಮ ತರಗತಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವ ಸಮಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಕಮಲಾ ಮೇಡಮ್ ರವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Good evening, one and all present out here. I am here to announce the Merit Awards of the year 2022-23. The merit of originality is not a novelty, it is a sincerity and hard work. So these merit awards are given on the basis of their excellent performance in FA1, FA2, SA1 and FA3 examinations. Now I would like to request Mr. Sitaramu RS, the Block Education Officer, Kerpete, to honor the merit students. So, Class 1B, Manvi Gowda. Class 2A, Hemant HK. Class 2B, Harshita M. Gowda. Class 3, Sunidhi Hegde. Class 4, Azra Fatima. Class 5, Likit Gowda CH. Class 6, Shreya C. Gowda. Class 7, Chandana Yan. Class 8, Saida Halima. Class 9, Akanksha L. Boy. Class 10, Yashwant Raj A.G. I would like to request all the parents of the merit students on stage. Once again, I would like to request all the parents of merit students, please be on the stage.
I would like to request all the audience puts hands together to appreciate the students. Thank you. Can we have a big round of applause for our friends? ತರಗತಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಕಮಲಾ ಮೇಡಮ್ ರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Now I request Mr. Natesh sir to kindly announce the parents and our MD Nadeem sir to honor them. ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಘನವೇತ ಆಚಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆಗೆ 17 ವಸಂತಗಳು ತುಂಬಿದ ಸಡಗರ. ಈ ಕ್ಷಣದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷ ಸಹಕಾರ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಒಂದು ಸಾಲು ನನಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮುಖ್ಯರಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಅಮುಖ್ಯರಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಯಕಶ್ಚಿತವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತುದಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಿಲ್ಲುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಕೊನೆ ಮುಟ್ಟುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದೆ ಅರ್ಥ, ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ. ಇದನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರೆಲ್ಲವೂ ತೀರ್ಥ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಯಾರು ಮೇಲಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೀಳಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕು, 17 ವರ್ಷ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯತ್ತನೇ ಸಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ 4 ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, 2ನೇದು ಪೋಷಕರು, 3ನೇದು ಶಿಕ್ಷಕರು, ಹಾಗೆ 4ನೆಯ ಸ್ತಂಭ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಏಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಗಿದ್ದಂತಹ ಪೋಷಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಯಾವುದೇ ಮಾನದಂಡ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ನಾವೀಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಂಥ ನದೀಮ್ ಸರ್ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಸರ್ ಅವರು ದೊಡ್ಡಚನಹಳ್ಳಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ 2ನೇದಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಅಫ್ತಾಬ್ ಸರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. UKG B ವಿಭಾಗದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚಿರಾಂತ್ರವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಎತ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರಾಗಿದ್ದು ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.